أيها الحضور الكريم، إطارات ولاية ورقلة المضيافة وسائل الإعلام بشتى أنواعها، أيها الإخوة والأخوات المتعاملين السياحيين، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل كل شيء أود أن أشكر سيد الوالي وإطارات الولاية على هذا الاستقبال الذي إن دل على شيء فإنما يدل على الحس السياحي الراقي، لأن السياحة قبل كل شيء استقبال. كما أريد اغتنام الفرصة من أجل تهنئة السيد الوالي على الإنجازات الجميلة جدا التي قام بها في هذه الولاية من طرقات، من إنجازات بشتى أنواعها. كما أريد أيضا أن أهنئه على تجديد الثقة في شخصه الكريم من طرف فخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي أتمنى له التوفيق في ولاية بويرة إن شاء الله، التي هي كذلك تسخر بمؤهلات سياحية ولا أجمل. فيما يخص الزيارة التي تجمعنا اليوم، ففي الحقيقة أنا أردتها أن تكون في صدد الترويج بنوع سياحي جميل جدا، نوع سياحي طالما اشتاق إليه المواطن الجزائري، نوع سياحي طالما اشتاقت إليه العائلة الجزائرية، ألا وهو كما تفضل به سيد الوالي الكريم السياحة الدينية أو السياحة الروحية، ما يعرف هنا وهناك باللغة الأجنبية بالتوريزم كولتوريل و tourisme spirituel. ولاية ورقلة بطبيعة الحال تعتبر ولاية نموذجية فيما يخص هذا النوع السياحي، ولو أن السياحة في هذه الولاية لا يمكن حصرها على هذا النوع السياحي، بحيث أن ولاية ورقلة معروفة بأنها محطة ولا أهم فيما كان يعرف وما يعرف إلى حد اليوم، إلى حد الساعة بلا بوكل دي زوازيس، حلقة الواحات. معروف بأن هذه الولاية تعتبر محطة مهمة جدا جدا في هذا المنتوج السياحي، كما أن هذه الولاية معروفة أيضا بسياحتها الثقافية وسياحتها أيضا الحموية أو المعدنية، بحكم احتوائها على عدد من المنابع الحموية. قبل أن أعطيكم الكلمة، أود أن ألخص لكم بصفة وجيزة جدا، ولو أن في الإعادة إفادة الاستراتيجية الوطنية المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية فيما يخص المجال السياحي، لأننا إن أردنا أن نتصل ببعضنا بعض يجب أن نكون ملمين بالسياسة المنتهجة من طرف الجزائر من أجل النهوض بالفعل السياحي. هذه الاستراتيجية هي في الحقيقة تطبيق لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى جعل من قطاع السياحة قطاع خالق للشغل وأيضا خالق للثروات، جعل من السياحة صناعة بأتم معنى الكلمة، وبالتالي جعل هذا القطاع قطاع أولوي فيما يخص الاقتصاد الوطني. كما يهدف هذا البرنامج أيضا إلى تنويع مداخل البلاد، وهذا عبر إذن إعادة دفع وتيرة النشاطات السياحية. ترتكز هذه الاستراتيجية التي تم المصادقة عليها من طرف الحكومة الجزائرية في 2008 للتذكير، ترتكز على 5 محاور. المحور الأول وهو يتعلق بالترويج، لا بروموسيون. مهم جدا أن نروج لما تسخر به ولايتنا أو ما تسخر به منطقتنا أو ما تسخر به بلادنا من مؤهلات سياحية، لأن ما هو بديهي ومعروف بالنسبة إلينا غير معروف بالنسبة للآخرين. Ce qui est familier pour moi n'est pas nécessairement familier pour les autres. Ce qui est évident pour les populations locales de cette auguste wilaya ne l'est pas pour les Algériens et encore moins pour les étrangers.
المحور الأول وهو محور الترويج، أي التعريف، تثمين المؤهلات السياحية المتواجدة على مستوى الولاية، وبالتالي محاربة بين قوسين محاولات الإساءة بصورة الوجهة بصفة أو بصفة أخرى. هذا فيما يخص المحور الأول. المحور الثاني وهو التكوين، الفورماسيون، وتحسين نوعية الخدمات. لماذا؟ لأنه إن قمنا بالترويج لوجهة ما يجب علينا أن نكون في حسن ظن الزائر أو السائح الذي سوف يتأثر بهذا الترويج ويختار أن تكون وجهته على سبيل المثال ولاية ورقلة. وبالتالي يجب علينا أن نكون وأن نقوم بعملية رسكلة، عملية تحيين فيما يخص التكوين، وأيضا فيما يخص تحسين كما قلت نوعية الخدمات، لأن السياحة، وسوف نتطرق لهذا من بعد إن شئتم، إن كانت صناعة فهي صناعة مغايرة تماما للصناعات الأخرى، بحكم أن هذه الصناعة ترتكز أولا وقبل كل شيء على الإنسان. L'homme est primordial dans la prestation touristique. Le tourisme est une industrie, mais c'est une industrie qui a ses spécificités, sa particularité, son originalité. Hier, je discutais avec M. Le Wali et on était arrivé à nous dire que tous les secteurs, on peut procéder à la, si vous voulez, à la mécanisation. On peut remplacer l'homme par la machine dans tous les secteurs, sauf dans le secteur touristique. Aucune machine ne peut remplacer l'homme dans le tourisme. إذن هي صناعة، ولكن صناعة مغايرة تماما للصناعات المعروفة هنا وهناك، وبالتالي الصناعة ترتكز أساسا على العنصر البشري، ولهذا لا يمكن الاستغناء عن التكوين. وحتى إن قمنا بتشييد أجمل الفنادق وأفخم الفنادق فهذا لا يكفي بتاتا إن لم ترافق إنجاز الفنادق تكوين عنصر بشري في مستوى جمال أو في مستوى فخامة الفندق. المحور الثالث هو الاستثمار، تشجيع الاستثمار. نروج، نكون، ولكن هذا لا يكفي، لأن الجزائر إلى يومنا هذا حاضرتها الفندقية لا تتجاوز 97,000 سرير. إلى يومنا هذا حاضرتنا الفندقية، notre parc hôtelier ne dépasse pas les 97,000 lits. ولما نعرف بأن في هذه 97,000 سرير على أقصى حد 15% تحترم المعايير المعمول بها دوليا في مجال الفندقة، فيبقى هذا الرقم هزيل جدا. 97,000 سرير منها 15% صالحة للاستعمال إن شئتم الاستعمال الدولي. إذن هناك عجز كبير فيما يخص الكم، ولكن أخطر من ذلك هناك عجز كبير فيما يخص الكيف، النوعية. وبالتالي قلت نكون ونشجع الاستثمار من أجل إذن رفع عدد الحاضرة الفندقية، ومن أجل إذن النهوض بفنادق في المستوى. وأعطيكم بعض الأرقام التي هي بادرة خير. هناك 82,000 سرير حظيت بالضوء الأخضر من طرف مصالح وزارة السياحة، 82,000 lits qui ont bénéficié de l'agrément du ministère du Tourisme. منهم 50,000 سرير هم في طور الإنجاز حقيقة. وتعرف هذه الأسرة وتيرة تقدم أشغال مقبولة جدا، مقدرة بحوالي 60%، وتيرة تقدم الأشغال ل 50,000 سرير، بينما تبقى حوالي 30,000 سرير في حالة توقف بالنسبة للبعض، وغير منطلقة بالنسبة للبعض الآخر. توقف لسبب إشكالية الحصول على رخص البناء، هذا معروف على مستوى جل الولايات، وغير منطلقة بالنسبة لمشاكل تموين، وسوف نتطرق إلى هذا إن شئتم من بعد أيضا. قلت هناك تشجيع الاستثمار، وهذا من أجل إذن رفع الحظيرة الفندقية
سواء تعلق الأمر برفعها على مستوى الكم ورفعها أيضا على مستوى الكيف، لأن لما نعزز الحظيرة الفندقية بفنادق في المستوى سوف نخلق شيء نفتقر إليه كثيرا في الوقت الحالي، وهو المنافسة. ففي انعدام المنافسة من المستحيل تحسين الخدمات. Il est impossible d'améliorer la qualité des prestations sans concurrence. Parce qu'un hôtel qui n'a pas de concurrent et qui sait qu'il fonctionne quel que soit X ne fera pas d'effort en matière d'amélioration qualitative. C'est pour cela que l'encouragement de l'investissement va provoquer la concurrence, va provoquer l'émulation qui va faire de sorte que le parc hôtelier existant va être obligé d'améliorer ses prestations pour pouvoir continuer à exister, pour ne pas disparaître. وهذا شيء جميل جدا بالنسبة للوجهة السياحية الجزائرية. وبالتالي في غضون سنة 2014 على أقصى حد سوف نستلم 50,000 سرير على الأقل. المحور الرابع وهو محور مهم جدا وهو التمويل، لأن الاستثمار لا يمكن أن يرى النور إن لم تكن هناك مرافقة من طرف البنوك والمؤسسات البنكية بشتى أنواعها. وأقول لكم بأن وزارة السياحة أبرمت عدة اتفاقيات مع 6 بنوك pour être exact 6 بنوك: la CNEP, la BADR, le CPA, la BDL, le FGAR et جزائر استثمار. وعلى إثر هذه الاتفاقيات سوف تقوم البنوك بمرافقة المشاريع الاستثمارية، وهذا بتحفيزات فيما يخص القرض جد جذابة. وأيضا هناك عدة تحفيزات فيما يخص الحصول على العقار، فيما يخص عملية منح حق الامتياز إلى آخر ذلك. من شأنها أن تدفع وتيرة الاستثمار السياحي. على سبيل المثال على مستوى الجنوب الكبير حق الامتياز يدفع بالدينار الرمزي ودينار سيمبوليك pendant 15 ans لمدة 15 سنة، وهذا شيء مشجع كثيرا بالنسبة للفعل السياحي. آخر محور قلت الترويج، التكوين، الاستثمار، التمويل والسلسلة السياحية. آخر محور هو السلسلة السياحية. لا يخفى عليكم بأن القطاع السياحي قطاع أفقي، ليس كمثله قطاع، فالقطاع السياحي قطاع يحتاج إلى جميع القطاعات. لا يمكن تخيل النهوض بالسياحة دون تطوير الطريق، والحمد لله ولاية ورقلة تسخر بشبكة طرقية ولا أجمل ولا أروع، ولا شبكة طرقية من نوع حديث جدا، من نوع راق. وبالتالي كما يقال على مستوى مصالح وزارة الأشغال العمومية عندهم مقولة جميلة جدا: طريق النمو يمر بنمو الطريق. La route du développement passe par le développement de la route. Si nous ne développons pas la route, nous ne pourrons jamais nous développer. إذن الطريق تعتبر مؤشر هام جدا بالنسبة للسياحة، وبالتالي إن أردنا أن نقيم ولاية في مدى تطور قطاعها السياحي فما علينا إلا أن نقيم وضعية شبكتها الطرقية. إذن قلت القطاع السياحي قطاع أفقي يحتاج إلى جميع القطاعات، يحتاج إلى قطاع الأشغال العمومية، يحتاج إلى قطاع النقل، يحتاج إلى قطاع الطاقة، يحتاج إلى قطاع الموارد المائية، يحتاج إلى قطاع البيئة، يحتاج إلى المدرسة، يحتاج إلى جميع القطاعات من أجل. إذن السياحة مهمة الجميع، مسؤولية الجميع، قضية الجميع. ولهذا هناك محور مهم جدا يسمى بالسلسلة السياحية، أي أن هذه السلسلة مكونة من عدد من الروابط لمايون، وعلينا أن نعمل على تفادي ما يسمى بالرابط الهش، المايون فابل، لأن إن كان هناك رابط هش فسوف يسقط السلسلة. إذن بصفة
يعني تقريبا وجيزة قمت بتلخيص الاستراتيجية التي ترتكز عليها الجزائر من أجل النهوض بهذا القطاع الذي يهمنا جميعا. وبالتالي أقول بأن من الضروري أن ننسق الجهود، الإدارة من جهتها، المتعاملين السياحيين من جهتهم، لأن كما قلت السياحة قضية الجميع، والسياحة قبل كل شيء قضية القطاع الخاص. Le tourisme est d'abord une affaire de secteur privé. C'est très important. Je dirais même que c'est capital. Nous devons donc nous ingénier, nous devons nous atteler à coordonner nos efforts. L'administration de son côté, les opérateurs touristiques du leur, nous devons coordonner nos efforts. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous faciliter, pour vous assister. Vous, vous êtes là justement pour produire. Vous êtes les producteurs touristiques. لأن كما قلت السياحة صناعة وكل صناعة لها منتوج. C'est ça la définition d'une industrie. L'industrie produit quelque chose. L'industrie automobile produit des voitures. Et l'industrie touristique fabrique des produits touristiques. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que nous devons donc hisser le niveau, améliorer le professionnaliser le secteur touristique. قلت في مستهل مداخلتي بأن الهدف المنشود من هذه الزيارة هو النهوض بالسياحة الدينية أو الروحية، لأن اعتقادنا كبير بأن هذه السياحة مهمة جدا بالنسبة للعائلة الجزائرية، وبالتالي أنا أريد تشجيع نوع من الاستثمار. خاص بالعائلة. Donc l'objectif de ma visite étant de faire la promotion du tourisme spirituel, du tourisme religieux, du tourisme mystique, on peut dire ça aussi, mais vous êtes d'accord avec moi si je vous dirais, vous serez d'accord avec moi si je vous dirais que le développement du tourisme spirituel nécessite l'encouragement de structures d'accueil exclusivement destinées aux familles. Et je veux dire par là les bungalows, je veux dire par là aussi les appart-hôtels, ce qu'on appelle les appart-hôtels, je veux dire par là les maisons d'hôtes, et je ne veux pas dire par là les hôtels au sens classique, parce qu'un hôtel au sens classique n'est pas fait pour recevoir une famille. Je lis dans vos regards que vous me comprenez 5 sur 5. Lorsque je reçois une famille, je ne vais pas lui donner 4 chambres ou 5 chambres. Je ne vais pas mettre le père et la mère dans une chambre, les enfants dans une autre. Et donc, si j'ai envie de voir mes enfants, je sors pour aller dans une autre chambre. Il faut qu'on soit tous réunis. Et c'est ça la notion du tourisme familial. Chaque produit touristique nécessite une structure d'accueil adaptée, appropriée. Les hôtels 4, 5 étoiles, c'est pour le tourisme d'affaires. Parce qu'un homme d'affaires ne vient pas en famille. C'est aussi simple que ça. Un homme d'affaires vient pour affaires. Donc il a besoin d'une chambre au standing, 4 étoiles, 5 étoiles, pour traiter ses affaires. Donc il faudra que nous sachions d'abord ce que nous voulons. لأن الفندق سوف أختم مداخلتي بهذه لأن الفندق لا يعتبر غاية بل وسيلة. L'hôtel est un moyen. Ce n'est pas une fin. L'hôtel est le moyen. وسيلة وبالتالي يجب أن تتناسب الوسيلة مع الغاية. Ouargla est une wilaya où le tourisme familial doit trouver ses lettres de noblesse. C'est comme ça que je vois cette wilaya. Le tourisme familial doit trouver ou retrouver ses lettres de noblesse dans cette auguste wilaya. Et par conséquent, nous devons investir, nous devons encourager l'investissement, mais pas n'importe comment. Voilà ce que je voulais dire. Il faut investir intelligemment. Avant de réaliser mon investissement touristique, et c'est pour cela que j'ai tenu à vous rencontrer, je dois me dire, je vise quelle clientèle? Je vise qui?
Je ne vais pas faire un hôtel et ensuite j'attends que les clients viennent. C'est faux. C'est très faux. Je suis en train de jouer au poker ici. Je ne construis pas un hôtel, je me mets devant le fait accompli, et ensuite je dis, Inch'Allah, Inch'Allah, les clients vont venir. Non, je fais une étude de marché, je me dis, je vise qui? Je vise la famille, donc je dois réaliser des bungalows, des appart-hôtels, je vise la clientèle d'affaires, alors c'est le 4 étoiles et plus. Je vise les passagers, les clients d'un jour, alors c'est les 2-3 étoiles. Vous comprenez qu'il faut investir intelligemment, il faut mettre votre investissement entre les mains de professionnels, que ce soit les bureaux d'études ou les sociétés de réalisation, les entreprises de réalisation. Il faudra être tout simplement professionnel et avant de réceptionner votre projet, vous devez déjà avoir réservé la main-d'œuvre qui va gérer votre projet. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure à un opérateur touristique, je lui ai dit, s'il vous faut 24 mois pour réaliser un hôtel, il vous faut le double pour former un gérant. Il faut au moins 4 ans pour former un gérant d'hôtel. Alors qu'un hôtel, au grand maximum, peut être réalisé en 2 ans. Donc vous voyez que si je termine mon hôtel et je commence à chercher qui va me le gérer, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Donc tels sont les messages que je voulais j'espère ne pas avoir été trop long, que je voulais coûte que coûte vous. De toute façon, moi je considère que visiter une wilaya et ne pas rencontrer ses opérateurs, c'est un échec grandeur nature. Parce que la chose la plus importante dans une wilaya, dans le tourisme, ce sont les opérateurs justement. ولهذا أردت مع سيادة الوالي أن يكون ختام هذه الزيارة مسك، وبالتالي لقاء المتعاملين السياحيين وبدون إطالة أعطيكم الكلمة للاستماع إلى انشغالاتكم إلى أسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجيني التجاني مستثمر في أوتيل في تجورث. أنا عندي مشكلة في لا ريغوليزاسيون دو بيرمي دو كونستروير. صافي قريب عام ونص حطيت دوسي او نيفو دو لا كومون. جي يو تو لي يعني جميع المصالح عطوني الموافقة. بقينا في اللجنة اللي في الدائرة طولت باش تدرس الملف تاعي، ولا الأوتيل اللي درته راه حاضر، يعني غير يعطوني الموافقة نبدأ في الاشغال ان شاء الله. السلام عليكم. فندق الصديق بورقله. سيادة معالي الوزير في 2011 اجتمعنا مع الوزير، قلنا الفنادق اللي تكون جديده هذه تخفيض في الضرائب 10 سنوات، ولكن احنا الملموس ما لقيناش. رانا في عامين درك ما كان حتى ملموس. أو في الخدمه نعم. أنا مستفيد من مشروع تاع نزل سياحي، ومن 2012 من جانفي 2012 عندي عقد امتياز، وهينا المخططات وعلى مستوى الوزارة، ولكن يعني هو مجمد من ناحية قال لك بلان داميناجمون، مخطط تهيئة تاع منطقة التوسع السياحي. سوف أجيب pour les 3 questions et puis وأعطيكم الكلمة مجددا. فيما يخص السيد تيجاني، مسيو الوالي tout à l'heure m'a même montré votre hôtel باش تكون في الصورة، شفناه والسيد الوالي مستعد تمام استعداد، أنا أتكلم تحت رقابته لإيجاد حلول من أجل إذن حل هذا المشكل. فيما يخص السؤال الثاني الخاص بالضرائب، je dois vous dire qu'il y a effectivement une batterie d'avantages fiscaux. C'est une réalité. C'est une batterie d'avantages fiscaux destinés donc aux établissements touristiques en général, hôtels soient-ils ou agences de tourisme et de voyage. À titre d'exemple, la TVA, qui n'est plus de 14% mais de 7%, n'est-ce pas? Donc en principe, c'est un acquis. تفضل.
طبعا. Ça existe, ça, les 10 années, les 10 années, ce n'est pas l'IRG, les 10 années, c'est comme je l'ai dit, c'est le dinar symbolique pour le Sud et 15 années pour le Grand Sud. C'est ce que j'ai dit au début. Les 10 années, je vous réexplique. La LFC 2009 j'ai mis. La loi de finances 2009 a introduit un certain nombre d'avantages fiscaux et parafiscaux pour les établissements touristiques, toutes catégories confondues, c'est-à-dire les hôtels, les agences de voyage et même les restaurants touristiques. Bon, à titre d'exemple, la TVA est passée de 14% à 7%. Donc ça, c'est pour avantager, si vous voulez, les structures touristiques. Maintenant, il n'y a pas de défiscalisation pour les nouveaux établissements hôteliers pour 10 ans. Non. Il n'y a pas cette mesure. 10 ans, c'est, si vous voulez, un avantage accordé par les domaines aux porteurs de projets comme vous. Alors si, par exemple, moi, je veux investir au niveau de la wilaya de Ouargla. Bon, je fais ma demande auprès de M. le Wali pour un terrain domanial. Alors, il me donne l'acte de concession au dinar symbolique pendant 10 ans au sud, 15 ans au Grand Sud. Et à partir de la 11e année au sud, et à partir de la 16e année au Grand Sud, je paye 50% du montant de la redevance jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est pour ainsi. C'est vrai, il y a quelques avantages fiscaux. Je vous demande de vous rapprocher du directeur du tourisme. Ce n'est pas les 10 ans. Hein. Il y a d'autres. Il y a la TVA, il y a la TAP, la TAP. Il y a certains. Rapprochez-vous du directeur du tourisme, il va vous les. Mais il faudra que vous sachiez une chose. Et ça, je le dis haut et fort. Il faut que vous le sachiez. Nous sommes en train de payer les conséquences d'un déficit de communication horrible. On ne communique pas, et c'est dramatique. C'est pour cela que je vous disais, à l'entame de mon discours, nous devons coordonner nos efforts. Nous devons être tout le temps en contact, pour que nous, on puisse vous donner quelles sont les nouvelles dispositions en votre faveur, pour que vous puissiez aussi nous tenir au courant du développement de vos réalisations et de vos programmes. Vous voyez, là, c'est un problème d'incompréhension, parce que nous ne communiquons pas. C'est à croire que nous ne faisons pas partie du même secteur. Alors que nous sommes censés, vous et nous, parler le même langage. Et c'est à cette seule condition, je vous le dis et vous le redis, c'est à cette seule condition que nous réussirons. C'est communiquer et c'est surtout avoir confiance les uns aux autres. Si moi je commence à me méfier de mes opérateurs et les opérateurs commencent à se méfier de leur administration, le coup est mal parti. Je crois que c'est à cette seule condition que... Donc, أنا أطلب منكم مجددا الاتصال بمديرية السياحة من أجل إذن التطلع على مختلف المزايا والتخفيضات إلى ذلك التي تخص المنشآت السياحية بشكل عام، سواء تعلق الأمر بفنادق أو بوكالات سياحية وأسفار أو مطاعم سياحية إلى آخر ذلك. فيما يخص السؤال الثالث، j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, et cette bonne nouvelle concerne justement la Z de Tougourt. Eh bien, sachez, et ce que je dis est officiel, sachez que vous allez bientôt, M. le Wali va bientôt recevoir une lettre circulaire, qui va lui donner l'autorisation de vous donner les poches de terrain résiduelles au niveau de la Z de Tougourt. Je dis bien Tougourt, et non Timassine, et non, je parle de la Z de Tougourt, parce que la Z de Tougourt est une Z qui est consommée déjà. Il ne reste pas beaucoup de choses, il ne reste pas beaucoup de poches, n'est-ce pas? Donc nous avons cette loi, cette fameuse loi 0303 qui dit que notre problème c'était cette loi, qui dit que si je veux donner un avis favorable à un investisseur à l'intérieur d'une Z, il faut que cette Z ait fait l'objet d'une étude d'aménagement. D'accord? C'est ce dont vous parliez. Eh bien, sachez que nous n'allons plus demander l'étude d'aménagement. Pas pour toutes les Z, pour certaines Z. Tougourt est concerné justement. Dans quelques jours, je dis bien dans quelques jours, M. le Wali va recevoir une circulaire
du ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui va lui dire, je crois qu'il y a 2 poches, une de 10 hectares et une poche de 20 hectares qui restent. Donc nous allons autoriser le Wali à donner ces poches sans demander une étude d'aménagement parce qu'il ne peut pas y avoir une étude d'aménagement au niveau de la Z de Tougourt. Vous m'avez bien compris. Donc ça c'est une bonne nouvelle, vous rentrez en contact avec la Wilaya. La Z de Tougourt est une Z qui n'a pas de plan d'aménagement touristique et qui est déjà occupée. Il y a déjà des constructions qui existent à l'intérieur. Donc nous, on va être logique. Il faut être logique. On ne peut pas faire d'étude d'aménagement dans une Z qui est déjà consommée. Une étude d'aménagement se fait par rapport à une Z vierge. Donc on peut faire une étude d'aménagement, on va dire ici il y aura des bungalows, ici il y aura ceci, ici il y aura cela, mais là c'est une Z qui est consommée, il reste à peine 2 poches, هناك حوالي وعاءين عقاريين donc résiduels باقيين على مستوى هذه المنطقة. Je pense une poche de 10 hectares, une poche de 20 hectares, et nous allons libérer l'investissement au niveau de la Z de Tougourt. Maintenant c'est pas la même Z. Ah, c'est pas la Z de Tougourt. D'accord, j'ai compris. C'est une Z qui est vierge, complètement vierge. Ouais. Donc là, il faut une étude d'aménagement. Il faut une étude d'aménagement. Vous comprenez, on ne peut pas investir n'importe comment. C'est une Z vierge. On va examiner cette question. Mais moi, je pensais que c'était la Z de Tougourt. ممثل العون الذهبي نزل العون الذهبي السيد الوزير احنا نطلب تكوين مدارس خاصة بالتكوين لأننا نستوردوا هذاك من الجنوب من الشمال لابد باش تكون مدارس هنا مدارس معتمدة من طرف الدولة على بالك كاين بريفي مي البريفي مش الناس الكل تقدر لها البريفي ماذا بينا نطلبوا مدارس خاصة بأعوان الاستقبال والمسيرين الأسفار التصيلي. كان بعض الاستفسارات مع الوزير. تعرفوا مع الوزير أن أغلب الوكالات السياحية يعني في الجنوب تعتمد على السواح الأجانب. سؤالي هل من إجراءات لتسهيل الحصول على التأشيرة بالنسبة للأجانب؟ النقطة الثانية بما أننا ذكرتم يعني الترويج للسياحة المحلية كذلك نعرف أن الجزائريين بصفة عامة يعني تنقص الثقافة السياحية. هل الدولة يمكنها أن تأخذ على عاتقها الجانب الترويج للسياحة لا بروموسيون توريستيك يعني بالنسبة للسائح المحلي؟ نقطة أخرى بالنسبة للتكوين مثل ما ذكر زميلي ينقصنا فيما يخص الخبير السياحي أو لو جيد توريستيك. هل أدرجت يعني كالخبير السياحي فيما يخص التكوين المهني؟ النقطة الرابعة بالنسبة للاستثمار مثل ما ذكرتم معالي الوزير هناك 6 بنوك اللي هي ترافق المستثمر السياحي مثل ما هو معمول به في الفلاحة. هل هناك قروض بدون فوائد بالنسبة للاستثمارات السياحية؟ شكرا معالي الوزير. بوغازي فندق الهنا اوتيل الهنا. On parle du tourisme, mais actuellement, à Ouargla, on est en train de faire la prise en charge de l'hébergement. Le point essentiel, c'est qu'il n'y a pas une coordination entre les agences touristiques ou les loisirs. Parce que la médine dit Zaboun qui m'ont dit يقول لنا واش تقدموا لنا ابار ناكل ونرقد. قال لك ناكل ونرقد نقعد في دارنا ما نجيش هنا. لازم une coordination entre tous les secteurs du tourisme. En plus de ça, si on veut faire l'hébergement, on a un marché local. Le poumon de l'Algérie se trouve au sud, notamment à Ouargla. Ouargla, c'est une ville transitaire. On travaille avec les travailleurs du sud. C'est un marché, actuellement, il est délaissé. Il faut qu'on le prenne en charge. En plus de ça, on parle de famille, il faut d'abord créer les loisirs. On parle d'abord du marché local avant de penser aux devises. Un marché qui est délaissé de l'argent fou, صحاب ورجل هنا ما يحلوا تونس يفوتوا لي فاكونس. صحاب الجزائر راهم يروحوا للمغرب. الو حنا نقارنوا نقولوا على عندهم التوريزم باسكو حنا مازال ما درناش التوريزم. فوق دابور نخمو يكون تنسيق بين
l'agence touristique, les loisirs, l'hébergement, c'est le restaurant كاين ou l'hôtel كاين. يرقد في دارهم على يجي عندي أنا. والسلام عليكم. Je vous remercie pour vos questions extrêmement pertinentes et extrêmement franches aussi, c'est bien. Moi, je suis très heureux d'entendre parler de la formation, mais vraiment très heureux. Vous ne pouvez pas savoir combien ça me rend heureux de voir que vos préoccupations concernent la formation. Parce que c'est notre point faible, c'est notre maillon faible aujourd'hui. D'ailleurs, je vais utiliser une question pour répondre à une autre question. Parce que c'est à cause du déficit en formation que les gens vont en Tunisie. Voilà. Je réponds à votre question. Parce qu'en fait, le touriste, lorsqu'il va, je ne vais pas citer les pays, le touriste quand il va dans X ou Y destination, est-ce que vous pensez qu'il va pour les paysages? Je parle de l'Algérie. Wallahi, même je suis pour les paysages, parce qu'il a les plus beaux paysages du monde chez lui, dans son pays. C'est malheureux de le dire, ça me fait très mal au cœur de le dire, il va pour la qualité de prestation, c'est tout. Il va parce qu'il est vraiment servi comme un roi. Le client est vraiment roi là-bas. C'est la qualité des prestations, le serveur est à son service, réellement à son service, et le patron est aux petits soins avec lui. C'est tout. Parce que les potentialités touristiques que recèle notre pays, je vais le dire sans aucune forme de chauvinisme, sont les meilleurs au monde. Moi, je ne connais pas beaucoup de pays, je connais pas beaucoup de pays où on peut faire du ski sur neige à Tikjda, d'accord, du ski sur sable à Bni Abbas et du ski sur mer à Tipaza, en même temps. Allez, montrez-moi un autre pays. J'irai plus loin. Je prends la Kabylie, la wilaya de Tizi Ouzou. Vous pouvez skier sur la neige et sur la mer en même temps, dans la même wilaya, dans la même. Vous ne sortirez pas des frontières. Montrez-moi une région où vous pouvez skier sur l'eau et sur la neige en même temps. Allez-y. هاي. ولكن لا يكفي أن نقول بأن لدينا جبال وثلوج ومناظر ساحرة من أجل أن نكون وجهة سياحية. لأنه الوجهة السياحية, c'est quoi? La destination touristique, c'est quoi? C'est un territoire que nous transformons. Je vous parlais d'industrie, c'est quoi Sina'a Siyahiya? C'est la matière brute, c'est quoi? C'est les paysages, c'est les cultures, c'est les us, c'est les coutumes, c'est les stations, pas les stations, c'est les sources thermales, c'est les sites culturels, c'est les sites cultuels. Et le professionnel que vous êtes, vient et transforme cette matière brute en produit touristique. Et il commercialise ce produit touristique en utilisant l'homme qu'il faut, la formation. Parce que je ramène un touriste, entre le touriste et la vache qui pleure. Vous connaissez tous Al-Baqar al-Bakir, fi Janet. Qui ne connaît pas la vache qui pleure? Mais je ramène un touriste, je le mets devant la vache qui pleure. Mais s'il n'a pas un guide, je reviens à votre question, qui sait parler, qui sait expliquer, qui sait séduire, qui sait capter l'attention, qui est très cultivé, la vache qui pleure va être un produit nul. Parce que ce n'est pas la vache qui pleure qui fait le produit, c'est l'homme qui fait le produit. Vous comprenez? Et c'est ça la spécificité dont je parlais tout à l'heure du secteur touristique. Et c'est pour cela que moi je vous dis, sans vous, on ne ferait rien. Et sans nous, vous ne ferez rien. C'est aussi simple que ça. Donc, التكوين من الأولويات تاع le département. Je disais tout à l'heure à M. Louali qu'à Alger, nous avons une école de formation qui est en train de... Je ne parle pas de l'école de Lorassi ou de Tizi Ouzou ou de Boussaada ou de l'annexe de Tlemcen. Je parle d'une autre école qui est en train de se réaliser actuellement et qui va former 880 places pédagogiques au niveau de Aïn el-Benyan et qui est réalisée par la Société des investissements hôteliers, la SIH. La SIH qui a réalisé le Marriott de Tlemcen, qui a réalisé plusieurs Sheraton,
qui va réaliser le Marriott de Constantine, celui de Annaba. شيء جميل جدا أن تسخر بلادنا بمستثمرين ملمين بالقطاع السياحي، حيث أنهم تيقنوا بأنه لا يكفي إنجاز فنادق فخمة، ولكن الأهم من ذلك هو إنجاز مدارس تكوين من أجل تسييرها. Il ne suffit pas de réaliser des infrastructures d'accueil aussi confortables soient-elles si la main-d'œuvre ne suit pas. Et c'est pour cela que nous encourageons. Déjà, dernièrement, le ministère du Tourisme a signé une convention avec le ministère de la Formation professionnelle. Vous avez dû voir ça à la télévision. On a signé une convention avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, et l'enseignement professionnel va enseigner 86 spécialités entre l'agriculture et le tourisme. Et cela ne suffira encore pas. Je suis d'accord avec vous. Donc nous avons projeté une école de formation touristique au niveau du sud. Elle était positionnée à Adrar, à Timimoun. Bon, nous allons peut-être voir la possibilité. Nous allons voir, pourquoi pas. Pourquoi pas une école à Ouargla? Et oui, pourquoi pas? Au contraire, je le dis, parce que tout à l'heure j'ai vu à l'hôtel, comment il s'appelle le dernier, Ulf. À l'hôtel Ulf, je lui ai demandé combien, il est là. Il n'est pas là. Je lui ai demandé combien de personnel il a. Il m'a dit, je crois, 9. Combien de chambres, combien de lits? Il m'a dit 35. 35. C'est faux. Parce que les normes de l'Organisation mondiale du tourisme disent qu'en face d'un demi-lit, d'un lit, il y a un demi-emploi. Un lit crée un demi-emploi. Ça veut dire, j'ai 100 lits, j'ai 50 emplois directs. Sinon, je ne réponds pas aux normes. C'est-à-dire, c'est comme ça. Nous devons être professionnels, bon Dieu. C'est comme ça. Et donc, si nous avons 9 personnels pour 35 lits, nous ne sommes pas aux normes. Ça veut dire que la qualité des prestations laisse à désirer. Vous voyez, il y a des normes, on doit les respecter. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret dans le tourisme, c'est la professionnalisation. Et c'est pour ça que je ne vous jette pas des fleurs, croyez-moi, ça me fait terriblement plaisir de vous entendre parler de formation. Parce que ça veut dire que nous sommes sur la piste de décollage, Inch'Allah. C'est aussi simple que ça. Donc, pour l'agence Tassili Tour, donc, Tachira. Tachira, c'est un problème qui nous a été posé partout en Algérie. Là, on a été, effectivement, on nous a posé ce problème. C'est vrai, il y a des, je vais dire, des lenteurs. Il y a des lenteurs dans l'obtention du visa. Il faudra que vous sachiez, moi je vous parle très franchement, il faudra que vous sachiez que, je vous ai dit tout à l'heure, le secteur du tourisme est un secteur transversal, donc il dépend de tous les autres secteurs. Le visa, c'est les affaires étrangères. Certains vont venir me dire on a un problème de liaison aérienne, c'est le secteur du transport. Vous voyez quand vous êtes en train de toucher aux autres secteurs sans vous rendre compte, quelqu'un d'autre va venir et va me dire j'ai un problème de permis de conduire, c'est la DUC. Quelqu'un d'autre va venir et me dire écoutez, on a un problème d'impôt, de fisc, c'est le ministère des Finances. Le MAR, c'est l'hydraulique. Vous voyez comment c'est un secteur qui est complexe, mu'aqad, parce qu'il fait appel à tous les autres secteurs. Donc nous sommes, je vous rassure, nous sommes en pourparlers avec le ministère des Affaires étrangères. Nous avons des contacts permanents, mais sachez que nous accordons, le gouvernement algérien accorde une importance primordiale à la sécurité. Hein, vous avez vu les derniers événements d'Aïn Amennas. On a voulu nous casser avec ces événements. Alhamdoulilah, au contraire, on a transformé l'événement en victoire. Nous avons prouvé que l'Algérie est un pays qui restera debout. Aba man aba wa kariha man karih. C'est aussi simple que ça. Donc nous donnons une importance particulière à la sécurité. C'est très important parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup répéter. La sécurité, c'est comme un arbre. Imaginez un arbre qui produit. Chaque arbre produit 10 millions d'allumettes. Chaque arbre produit 10 millions d'allumettes. Mais il suffit qu'une allumette brûle pour casser 100 millions d'arbres. Il
Vous comprenez ce que je veux dire? Nous n'avons pas le droit de prendre des risques. Donc, les visas, nous sommes en train de négocier avec les affaires étrangères. Soyez sûrs et certains que vos préoccupations sont les nôtres, votre réussite est la nôtre, votre échec est le nôtre, parce que nous sommes là pour vous, même si vous êtes là pas pour nous, mais nous, on est là pour vous. Mais ce que je voulais dire, vous me donnez l'occasion de vous parler du tourisme domestique. Vous savez, je vous le dis avec beaucoup de fierté, les destinations, je n'aime pas citer les pays, toutes les autres destinations courtisent, draguent le touriste algérien. Le touriste algérien est un touriste qui est courtisé par toutes les destinations. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dépense. Tout le monde sait que le touriste algérien est un consommateur, mais vraiment de grande qualité. Et si je peux offrir à mes touristes algériens ces prestations qu'ils recherchent, ça et là, pourquoi je n'aurai besoin ni de visa, ni de transfert de devises, ni de... Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez bannir le tourisme international. Loin de moi mon idée, parce que le tourisme international est important. Mais la priorité doit être accordée au tourisme national. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas chez nous de tourisme national, il n'y aura jamais de tourisme international. Il faut qu'on soit franc avec nous-mêmes. Qui fait? Nous n'avons pas réussi à développer السياحة الداخلية ونريد بعد السياحة الخارجية. Le touriste international, tant qu'il ne voit pas que le tourisme s'est développé sur le plan intérieur, il ne viendra jamais. D'accord? C'est comme là aussi, je me plais beaucoup à donner un exemple. C'est comme le poisson. Le poisson. Le poisson, c'est un indicateur de pollution. Là où il y a le poisson, il y a la vie. Là où il n'y a pas le poisson, il n'y a pas la vie. Eh bien, le tourisme domestique, c'est comme le poisson. Là où il y a le tourisme domestique, il y aura le tourisme international. Là où il n'y a pas de tourisme domestique, il n'y aura pas de tourisme international. Parce que quelqu'un m'a posé une très bonne question. Il m'a parlé de la culture touristique, الثقافة السياحية. وكيف تكتسب الثقافة السياحية؟ تكتسب بالممارسة السياحية. Comment nous allons acquérir la culture touristique? C'est en encourageant le tourisme domestique. Les Algériens vont acquérir cette culture touristique dont on a besoin, et à partir de là, on sera prêt à recevoir le tourisme international. Cela dit, nous participons, parce que vous m'avez parlé aussi de promotion, vous m'avez dit la Tabouij Siyahi, nous participons, monsieur Chaïb est là pour le confirmer, que je salue, c'est un grand professionnel aussi. Nous participons au Salon international du tourisme. Nous avons participé au Salon de Madrid tout récemment. Nous avons participé au Salon de Milan. Nous sommes en train de participer au Salon de Berlin. Et pourquoi nous participons à ces salons? C'est pour faire la promotion de la destination Algérie. وللأسف الشديد, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le ministère, l'Office national du tourisme vont participer à ces salons pour faire la promotion de quoi? Pour faire la promotion de la destination Algérie. للترويج للوجهة. ولكن المهم من هذا هو الترويج للمنتوج. Parce que moi, lorsque je prends un stand de 200 mètres carrés, je prends des affiches, et puis les touristes viennent, ah c'est beau l'Algérie, ils regardent, et puis ils s'en vont. C'est pas ça l'objectif recherché l'objectif, c'est d'aller vendre des produits. Donc, nous avons besoin de vous, les opérateurs touristiques, pour aller au salon, pas du ministère du Tourisme et de l'Office national du tourisme. Il faudra que les agences de voyage soient présentes en force, et pas pour faire du tourisme, entre guillemets, soient présentes avec des produits. Je vous vends au Ergla 6 jours et je ne sais pas combien de nuits pour tant d'euros. Voilà comment on doit participer. Et je vous ferai voir du saharien, du culturel, de l'historique, de l'archéologique, du thermal. Vous voyez, c'est ça la participation. Maintenant, participer pour participer, nous n'aurons pas beaucoup de résultats. C'est pour cela que j'ai commencé ma
communication en vous disant il faut coordonner nos efforts. Il faut coordonner. Vous devez profiter de... L'ONT a participé à 4 salons, mais... Bon, c'est vrai que dernièrement, vous avez dû voir ça, l'ONAT a signé une convention avec Selectour. C'est un tour opérateur de grand niveau en France. Un tour opérateur qui chapeaute 58 agences de voyage en France. L'ONAT a signé une convention avec ce tour opérateur pour ramener des touristes donc de l'étranger en Algérie. C'est bien, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faudra que nous puissions donc... C'est aussi simple que ça, nous ne pouvons rien faire chacun de son côté. الاستثمار قروض بدون فوائد ليست هناك قروض بدون فوائد هناك قروض بتحفيزات مهمة جدا des bonifications de 4,5% au sud et 3% au nord. ولكن لم نصل إلى حد الساعة للقروض بدون فوائد علما بأن مرافقة البنوك للفعل السياحي حديث النشأة. Il n'y a pas si longtemps que ça, les banques n'accompagnaient pas, souvenez-vous, les banques n'accompagnaient pas l'investissement touristique. C'est nouveau ça, Ça fait à peine, c'est en juin 2012 qu'on a signé les conventions avec les 6 banques. Et Dieu sait que nous avons fait des efforts surhumains. J'ai reçu le président directeur général de la Badr, un charmant monsieur, qui m'a dit « Je suis prêt à accompagner, parce que la Badr n'a pas le droit de financer les hôtels urbains, puisqu'elle a une vocation rurale, agricole. Il m'a dit « Je suis prêt, par exemple, à accompagner les investissements, le tourisme rural. Siyaha rifiya, ala mustawa al-aryaf. » Donc les gîtes d'étape, le très joli projet qu'on a vu dans une roche, dans une grotte. Vous comprenez que maintenant on fait comme, je ne cite pas encore le nom, Khoud wa Talib. Khoud wa Talib. Nous prenons et nous demandons encore. Maintenant, à charge pour nous, donc, de déjà montrer toute notre bonne volonté à hisser ce secteur au niveau qui devrait être le sien en matière de qualité des prestations. Tourisme local, oui, bon, j'ai parlé du tourisme local, bien sûr, pour l'hôtel Hana. Le tourisme local, c'est notre priorité. Maintenant, vous l'avez dit, je vous en remercie, vous l'avez dit, le touriste, entre guillemets, si touriste il ne vient pas pour dormir. Il ne vient pas pour dormir. Je préfère rester chez moi. Je ne viens pas pour dormir. Le touriste ne vient pas pour dormir, il vient pour découvrir une autre culture. Il vient pour découvrir d'autres coutumes. Il vient pour découvrir d'autres traditions. Vous êtes d'accord? Le touriste vient voir quelle est la spécificité de la population de Ouargla. Quelles sont ses traditions? Quels sont ses us? Quelle est sa gastronomie? Regardez, je vais à l'hôtel étatique, là je suis sûr qu'on va me dire, qu'on va me présenter au menu steak frites. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Justement, c'est une de nos nombreuses bêtises. Il faudra que nous mettions en avant la spécificité gastronomique de la wilaya de Ouargla. Donc, oui, le touriste ne vient pas dormir, le touriste vient pour chercher du dépaysement. Ça dépend. D'abord, j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir qui on vise. On vise quel type de touriste? D'affaires? On vise les jeunes? On vise le troisième âge? Vous comprenez que est-ce que vous allez adopter le même comportement avec un touriste qui a 60 ans et un touriste qui a 20 ans? J'irai même plus loin, j'irai beaucoup plus loin. Un hôtel, une structure d'accueil qui est là pour recevoir les jeunes. Elle doit être complètement différente d'une structure d'accueil qui doit recevoir les vieilles personnes. D'accord? Exemple, une structure d'accueil qui est là pour recevoir les jeunes. On peut accepter qu'il y ait des dénivelés.
des niveaux un petit peu, parce qu'un jeune a besoin de... Mais le troisième âge, les seniors, il faut que ça soit un niveau, vous voyez, qui soit à la portée du troisième âge, pas trop fatigant, pas trop, etc. Je suis en train de... Alors le thermalisme, quand on dit le thermalisme, c'est exclusivement dédié au troisième âge. Aujourd'hui, c'est faux. Avant, c'était vrai. Maintenant, c'est faux. Le thermalisme concerne aussi les jeunes. Le spa, la remise en forme, la thalasso. Vous voyez, donc, nous devons nous adapter à notre époque. Parce que notre problème aussi, c'est que nous sommes restés sur une fixation des années 70 et nous n'avons pas évolué. Aujourd'hui, une agence de voyage qui n'a pas un site web est défaillante. Un hôtel qui n'offre pas le Wi-Fi, l'Internet à ses clients est défaillant. Vous voyez, ça a changé depuis les années 70, depuis les années 80. Aujourd'hui, 60% des voyages se vendent en ligne, à travers l'Internet. 60% des gens au niveau mondial achètent leurs voyages par Internet. أين نحن واستعمال الإنترنت في التسويق السياحي؟ Où en est-on? Vous voyez, je crois que ce sont là les principaux problèmes auxquels nous devons nous attaquer, entre guillemets. C'est notre mise, on doit se remettre à niveau, on doit améliorer la qualité des prestations, et sachez, je finirai avec ça, sachez que nous ne ménagerons aucun effort, je dis bien aucun effort pour vous faciliter le maximum bien sûr, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Je dis que nous ferons de notre mieux pour être à l'écoute de vos problèmes, de vos requêtes, mais sachez aussi que vous aussi, vous devez de temps en temps vous remettre en question. Il n'y a pas si longtemps que ça, un journaliste me disait « Qu'est-ce que fait le ministère pour le contrôle des hôtels, des agences de voyage, etc. » Et j'ai répondu « Il y a deux types de contrôle. Il y a le contrôle institutionnel, le nôtre, c'est les inspecteurs du tourisme et de l'artisanat qui sont là pour aller inspecter. Mais il y a un contrôle beaucoup plus important, c'est l'autocontrôle. Parce que quand on est professionnel, on se contrôle soi-même. Croyez-moi, quand on est professionnel, on n'admet pas que notre client dise du mal de notre établissement. Mais quand on n'est pas professionnel, c'est absolument le message que je voulais vous adresser, c'est que nous devons donc, comme j'aime toujours le dire, même si on n'est pas du même bord, on cherche le même port. Donc, à partir du moment où nous cherchons le même port, conjuguons nos efforts, allons de l'avant, et parce qu'on est au niveau de la wilaya de Ouargla, faisons de cette wilaya un modèle touristique dans le genre. À titre d'exemple, messieurs, mesdames, les investisseurs qui sont parmi nous aujourd'hui, déjà, si vous voulez, orientez, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre investissement en fonction de la spécificité de votre wilaya. Tout à l'heure, on a vu des lacs merveilleux, à Timassine, à Hassi Ben Abdallah, c'est merveilleux. Et puis, ce qui est très beau ici, c'est ce côté naturel. J'ai été subjugué par la population de Timassine qui malmène, c'est le mot qui a été utilisé par le PAPC, qui malmène les autorités locales par rapport à l'occupation et l'utilisation du site parce qu'ils ne veulent pas que leur site soit altéré. Vous comprenez? Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Eh bien, faisons de sorte que cette wilaya soit un fleuron du tourisme en matière de tourisme spirituel. Nous avons des zawiyas magnifiques, la Tijaniya, la Qadiriya, et je passe, il y en a plein d'autres. Et nous savons que la famille algérienne est une famille qui aime beaucoup ce genre de tourisme. Vous le savez très bien. Donc, investissons, mettons à la disposition de la famille algérienne des structures d'accueil qui peuvent les recevoir, et vous allez voir qu'en ramenant des familles, vous allez aussi vous donner l'occasion de vendre tous les autres produits touristiques. Le saharien, le thermal, parce que ce qui est difficile, ce n'est pas de vendre, ce qui est difficile, c'est de ramener le client. Parce que quand le client il est là, vendre, ça devient facile, mais il faudra que le client vienne chez vous. À partir du moment où vous réussirez à le ramener, tout le reste est facile. Donc, je ne sais pas s'il y a...
هل يتم مراجعة قانون 1585 المنظم للدواوين السياحية حتى التسمية أصبحت لا تروق deuxième ainsi que l'office local de tourisme c'est la vitrine هو الواجهة هو اللي يخدم l'hôtelier هو اللي l'agence. Est-ce que vous pouvez nous aider pour organiser les fêtes locaux? Par exemple, nous à Timassine, chaque année, dernière semaine du mois de mai, on organise la fête locale du lac. C'est-à-dire, même il y a des visiteurs, mais la possibilité, surtout la finance, c'est-à-dire même نجيبوا منا مي اصبحت وجهه سياحيه مهمه من بين الوجهات السياحيه على مستوى الجنوب. تروازيامون كنا نذكر c'est-à-dire الديرني فورماسيون دي كي توريستيك كان اون 2010 وين راهي لا فورماسيون دي كي توريستيك لان خاصه الطبيعه نتاعنا يعني لي كي توريستيك دي ساغا معناها الطبيعه نتاعنا هي اللي تفرض اننا تكون فورماسيون تاع لي كي توريستيك سبيسيفيك. فيما يخص السؤال الاول الخاص بالديوان المحلي للسياحه، هناك اعانات ماليه قدمت للدواوين النشطه. أنا ما عنديش الليستينج، ولكن أنا على دراية بأن هناك عدد من الدواوين المحلية على المستوى الوطني التي قامت بنشاطات جيدة وتحصلت على إعانة وصلت إلى حد 100,000 دينار جزائري. 10 millions de centimes, c'est ça? 200 cette année, voilà. 200 000. Est-ce que l'office est concerné? Ah, il est concerné. Donc, استفدتم من هذه الإعانة؟ Elle est insuffisante, غير كافية، غير كافية. D'accord. Donc, هي شوف، moi je veux vous le dire très franchement. C'est votre action qui va nous aider à augmenter donc le montant qui est alloué aux agents de voyage. Je m'explique. C'est quand le ministère du Tourisme, quand il voit qu'un office local du tourisme est actif. Comment on reconnaît qu'un office du tourisme est actif? Il a un site web. Non, mais je parle en général. Il a un site web, un site internet, à travers lequel il fait la promotion de sa région. Il a des pages Facebook. Il a des pages Twitter. Il communique par YouTube. Je filme le lac Timassine et je l'injecte. Et je mets des observations. Et ça va créer des commentaires. Et ça va créer... Vous voyez à peu près le 1. Je fais des... Bon, quoique les prospectus et les dépliants, c'est un peu vieux jeu. Parce qu'aujourd'hui, le net, c'est-à-dire l'Internet, a remplacé le print. Le print, c'est-à-dire ce qu'on imprime, est en train de disparaître, parce que maintenant, les gens communiquent par Internet. Donc, comment on reconnaît qu'un office est actif? Par ses efforts de communication. À partir du moment où vous communiquez, et que vous avez un site, par exemple, il y a un office, mais très très performant à Guelma. Comment je le sais? Je ne le connais pas, mais je le sais parce que j'ai accédé à son site, il est merveilleux. Tout simplement merveilleux. Un office local du tourisme à Guelma. Extraordinaire. Visitez-le, vous allez voir. Mais vraiment, tous les jours, il est relooké, il est recyclé, il est actualisé. Il y a des sites web, s'il vous plaît. Moi, j'ai vu, je vous assure, ce n'est pas pour jeter la pierre à quiconque. J'ai visité des sites web d'agences de tourisme et de voyage, tenez-vous bien, qui font encore la promotion du voyage vers, comment il s'appelle la ville de Soudan qui abrite le match de l'équipe nationale contre l'Égypte? Omdurman. Allez. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, Mazel, elle tourne là, en boucle. La promotion pour Omdurman. S'il vous plaît. Une agence de voyage. Alors, je vois ce site une fois, je ne le reverrai plus jamais. Parce que je sais très bien que son propriétaire n'a pas
n'y a pas accédé depuis 2 ans. Un site web est un site qui doit être actualisé. Donc, vous devez nous habituer à vous suivre. Vous créez une chaîne YouTube. Moi, votre chaîne me plaît, je m'abonne. Je deviens un de vos abonnés. À partir du moment où je m'abonne, dès que vous injectez une nouvelle vidéo, ça clique chez moi. Je reçois un message à diffuser une... Et je l'ouvre et je regarde. Et je suis tout le temps en contact avec vous. Et c'est comme ça que je crée l'engouement. Comprenez? Donc, voilà, vous avez 200 000 dinars, utilisez-les pour faire un site web digne de ce nom, et ce sera un début, l'année prochaine vous aurez 400 000 dinars. Je vous le promets, je vous parle en connaissance de cause, mais il faudra que vous vous imposiez. Donc ça c'est la première question pour le financement, et puis essayez de trouver aussi d'autres sources de financement. Bon, je ne sais pas, là je parle par exemple du sponsor. Pourquoi Ouargla est connu pour être une wilaya industrielle par excellence? Pourquoi vous n'essayez pas d'intéresser certaines sociétés? Il y a des formes, il y a des formules. Et puis, surtout, restons en contact. D'accord? Restons en contact à travers la direction du tourisme. Voyons ensemble ce qu'on peut faire, comment on peut vous aider. Organisez par exemple un événement sur Timassine. Faites-nous une invitation, on vous enverra peut-être des cadres du ministère pour vous soutenir, vous voyez, pour déjà donner plus d'envergure à votre événement. Votre deuxième question, c'est le guide. Eh bien oui. Le guide, sachez qu'il y a 2 types de guides, 2 types de formation de guide. Il y a le guide local, il y a le guide national. Le guide local est un guide à qui on demande un minimum de technicien supérieur comme grade d'accès à la formation. Et le guide national doit être détenteur d'un diplôme d'études supérieures, au moins une licence. C'est normal, vous allez me dire. Maintenant, le guide est quelqu'un qui doit être spécialisé, parce qu'un guide des ruines romaines de Tipaza est nul devant les sites de Ouargla. C'est pour ça que le guide doit être spécialisé. Il y a le guide du tourisme saharien, il y a le guide du tourisme balnéaire, il y a le guide du culturel, etc. Et il y a actuellement une formation qui est prodiguée en matière de guide, même si elle reste insuffisante, mais je vous dirais que c'est une formation de pointe et nous sommes en train d'œuvrer pour que cette filière, cette spécialité soit injectée au niveau des centres de formation professionnelle. Maintenant, je vous avoue que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que, parce que pour former des guides, il faudra penser à ce grand guide qui va former le guide. Et c'est toute la problématique du métier touristique, parce qu'il faut penser aussi aux formateurs. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut développer cette profession, pourquoi pas en faisant appel aux anciens guides de l'ONAT. Ils sont nombreux à être de grands experts en matière de guides. On va voir dans quelle mesure. Et puis, c'est peut-être aussi le rôle des offices locaux du tourisme, justement. C'est peut-être le rôle des Diwan el-Mahalli. Je vous annonce une bonne nouvelle. C'est que il y a la révision du décret qui gère l'Office national du tourisme, le Diwan el-Watani li-Siyaha, à qui nous allons rattacher les centres d'orientation et d'information touristique qui sont implantés dans les wilayats. Donc, tous ces centres que nous sommes en train de construire, ils vont être rattachés à l'ONT au niveau national. Donc, les offices locaux peuvent très bien s'intégrer dans les centres d'orientation, مكاتب التوجيه والإعلام السياحي، وبالتالي الاستفادة من الميزانية الديوان الوطني للسياحة. C'est une très bonne chose qui va bientôt, très bientôt, je ne sais pas si le décret a été promulgué, si Chabi, Mazal, pas encore, mais c'est un projet de décret qui est sur le point d'être officialisé et qui va donner aux offices, d'une façon indirecte, beaucoup plus de poids. Maintenant, je vous le dis, vos questions sont... Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions là.
Non, non, elle n'est pas revisitée, elle n'est pas modifiée. La loi des offices locaux du tourisme. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Cette appellation d'office ne me plaît pas beaucoup. Avant, on les appelait les syndicats d'initiative. Et ça avait vraiment un sens très fort. Je suis d'accord avec vous, c'est une excellente remarque. Nous allons voir dans quelle mesure on peut. Mais au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas revisitée, cette loi, elle n'est pas revue. Mais je vous remercie pour votre intervention. Et je vous demande de vous mettre au net. D'accord ? Donc, les réseaux sociaux, essayez d'être plus présent. Surtout que vous avez la chance d'évoluer dans une région tout simplement magique. La culture du voyage est une chose qui s'acquiert. Un touriste, en principe, il ne s'adresse pas à un hôtelier. Il n'est pas normal qu'un touriste s'adresse à un hôtelier. Ça n'existe que chez nous. Un touriste s'adresse à une agence de voyage. D'accord ? Moi, je veux aller à Tamanrasset. Je n'appelle pas l'hôtel Tahat. J'appelle une agence de voyage et je lui dis, ou j'appelle pas d'agence, je vais dans l'agence de ma wilaya, là où je suis. Je lui dis, je voudrais aller à Tam. Qu'est-ce que vous m'offrez comme produit ? ولكن وللأسف ومرة أخرى وأقولها وللأسف المشكل يكمن هنا هو أنه l'agence de voyage qui est censée vendre des produits touristiques ne le vend pas. Vous rentrez dans n'importe quelle agence, vous allez voir Omra à tant de 1000 dinars, Hajj à... C'est tout ce que vous verrez, mais vous ne verrez pas Ghardaya, cette nuit, ces trucs, pourtant, Wargla, et c'est ce que nous recherchons justement. Alors, l'hôtelier, c'est pas le tourisme, c'est l'instrument du tourisme. L'hôtel n'est pas le tourisme, l'hôtel est un moyen. Voici là, c'est tout. C'est pas l'hôtel qui fait le tourisme, c'est le voyagiste qui fait le tourisme. C'est l'agence de voyage. Donc moi, je m'adresse à une agence de voyage, je lui dis qu'est-ce que vous me vendez comme produit touristique. Elle me dit j'ai Taman, Inch'Allah, je rêve, laissez-moi rêver. J'ai Tamanrasset, j'ai Ghardaya, j'ai Tlemcen, j'ai la Kabylie, et vous choisissez où vous voulez aller. C'est ça notre rêve, ce que nous voulons créer comme industrie touristique nationale. Donc moi je dis, qu'est-ce que vous m'offrez Tamanrasset ? Alors, je vous offre ceci, cela, le culturel, le bivouac, la vache qui pleure, enfin la vache qui Jeannette plutôt, la scram, vous comprenez ? Et l'agence de voyage inclut dans son package l'hôtel. C'est l'agence qui prend attache avec l'hôtel, ce n'est pas le client. Et lorsque l'agence prend attache avec l'hôtel, le prix de la chambre, il y a pas. Alors que nous, on pense quoi ? Comme on n'a pas de culture du voyage, on pense que si on s'adresse directement à l'hôtel, on va faire des économies. C'est faux. C'est l'inverse. Il y a un schéma directeur de l'aménagement touristique de la wilaya de Ouargla qui est en cours de réalisation au jour d'aujourd'hui, qui est à sa 3e phase sur 5. Ce schéma vise quoi ? Il vise quoi ? Il vise à nous dire comment je vais mettre en tourisme ma wilaya. Parce que je ne mets pas en tourisme Ouargla comme je mettrai en tourisme Skikda. Skikda a ses spécificités, Ouargla a les siennes. Donc je ne vais pas copier le modèle Skikda et le coller à Ouargla. C'est grave. Si je fais ça, c'est très 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 grave. Donc, c'est quoi ce schéma ? Ce schéma consiste à faire d'abord le diagnostic, l'inventaire de l'existant à Ouargla, les potentialités, etc., etc., etc. Ensuite, je me dis, la région de Hassim Saoud, elle est différente de la région de Tougourt. La région de Tougourt, elle est différente de la région de Timassine. La région de Timassine, elle est différente de la région... Et à partir de là, je vais dire, mon schéma directeur me dit que au niveau de la région de Timassine, je dois développer tel type de tourisme. Au niveau de la région de Ouargla, je dois développer tel type de tourisme. Ah, c'est monsieur Oud, oui. Les hôtels 4-5 étoiles, oui. Parce que c'est la zone industrielle. On a besoin d'hommes d'affaires. C'est des gens qui viennent tout seuls, ils ne viennent pas en famille, ils viennent pour affaires, ils passent une nuit, 2 nuits, et ils s'en vont. Et il veut être dans un confort absolu. Mais un touriste qui vient avec un sac à dos, il n'a pas besoin d'un 5 étoiles. Il a ramené un sac à dos pour aller à l'aventure. Mettez-lui dans des tentes, mettez-le dans un bivouac, mettez-le dans des villages sahariens, mettez-le... Vous comprenez ? C'est tout cela que je voulais vous passer comme message. C'est très important et je vous salue. C'est une intervention
extrêmement pertinente. Parce que lui, il est en train de vous dire, moi, je travaille, mais je ne voudrais pas travailler comme ça. Je voudrais travailler en coordination avec les vendeurs de voyage. Parce que les voyagistes, c'est des vendeurs de voyage. Quand je veux acheter paracétamol, je vais dans une pharmacie. Quand je veux acheter du café, je vais dans une épicerie. Quand j'ai envie d'acheter un voyage, je suis censé aller chez une agence de voyage et pas ailleurs. Sachez qu'Air Algérie a fait des réductions, تخفيضات وصلت إلى 50% من سعر التذكرة. شريطة أن يمر السائح عبر وكالة سياحة وأسفار. Au jour d'aujourd'hui, cette mesure existe. Si vous voulez aller à Tamanrasset ou à Ouargla, vous allez chez un agent de voyage qui doit réunir 10 touristes, c'est la condition d'Air Algérie, 10 touristes, et à partir de là, Air Algérie fera bénéficier les 10 touristes d'une réduction de 50%, et le billet, au lieu de coûter 24 000 dinars, ne coûtera que 13 000 dinars. Voilà. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, on a un problème de communication, mais terrible, parce que beaucoup de nos concitoyens ignorent les mesures qui sont faites par... Et puis Air Algérie vient de signer, la semaine passée, une convention avec l'ONAT, en même temps que Selectour, pour faire à l'ONAT des tarifs préférentiels, même pour les touristes étrangers. Donc هناك مجهودات تدخل في إطار السلسلة السياحية اللي تفضل بها سيادة الوالي، لأن نحن كلنا دراية بأن دون النقل لا يمكن تطوير القطاع السياحي. Le tourisme est notre avenir. Des pays beaucoup moins importants que nous vivent du tourisme et ne vivent que du tourisme. Donc maintenant, oui, le transport est important. Air Algérie a fait des efforts. 50% quand même, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Maintenant, on souhaiterait que déjà le fait qu'il y ait Tassili Airlines qui a lancé 28 vols domestiques. Le fait que la Jordanie a initié un vol Amman-Alger. Le fait que le Dubaï a initié. هي مؤشرات إيجابية جدا بالنسبة للوجهة السياحية الجزائرية. Parce que le transport avec les routes, c'est l'indice du tourisme. C'est clair, c'est vrai. Et M. Louali l'a dit tout à l'heure, la condition de l'amélioration, c'est la concurrence. Maintenant que Tassili Airlines est là, avec Air Algérie, nous espérons que cela va aboutir donc à des tarifs préférentiels pour les touristes nationaux, parce que je suis d'accord avec vous, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons d'abord encourager le tourisme domestique, le tourisme local, le tourisme national, avec des mesures incitatives aussi bien en matière de tarification aérienne qu'en matière d'hébergement, qu'en matière de voyage. Ce qu'on appelle les fameuses formules jeunes, couples, étudiants, etc., que nous allons nous atteler à remettre sur rail. Je vous apprendrai par ailleurs que nous allons très bientôt aussi faire une convention avec le secteur de la jeunesse, le tourisme et la jeunesse, pour justement créer des produits spécialement dédiés aux jeunes.